Greetings to you all. Welcome to Class 8 English Bridge Course Workbook. Worksheet 4, Unit 2, Prose. Hobby turns into a successful career. Dear children, today we are going to solve Worksheet 4. So before that, I have a humble request and a suggestion. Kindly do not copy just like that. அப்படியே காப்பி அடித்து எழுதக்கூடாது, சரியா? You can write on your own. எத்தனை வாட்டி வேணாலும் பார்க்கலாம். You can listen again and again. But when you write on your own. தப்பு வந்த பிரச்சனையே இல்லை. No problem at all. To err is human, to forgive divine. Fine children, shall we start? Okay. Roman number 1. Pick out the meaning of the underlined word from the given box and write it below. Actually, we have to pick up the meaning of the underlined word. So here there is one line. So adoda underlined word meaning, porul. So the words are refreshed, tired, active. All right. Okay. Shall we read the sentence? Though Raja has been playing football for 2 hours, he is not exhausted. Exhausted naka tired. Avan 2 மணி நேரமா விளையாடிட்டு இருக்கிறான், ப்ளே பண்ணுறான். பட் ஹீ இஸ் நாட் அட் ஆல் டயர்ட், நாட் அட் ஆல் எக்ஸாஸ்டட். அப்போ டயர்டுக்கு ஆன்சர் என்ன? எக்ஸாஸ்டட். த தாட் ஆஃப் வின்னிங் த கப் எனர்ஜைசஸ் ஹிம். எனர்ஜைசிங் மீன்ஸ் ரிஃப்ரெஷிங் ஹிம். ஃபைன் சில்ட்ரன்? ஓகே. ரோமன் நம்பர் 2. Read the passage and answer the question given below. So here there is a passage and we have to answer the questions given below. Elephants are herbivorous and feed on leaves, plants, grains, fruits and more. So actually elephants, they are herbivorous. அவங்க வந்து carnivorous கிடையாது, herbivorous. Herbs தான் சாப்பிடுவாங்க, like leaves, plants, greens, fruits and all. They are mostly found in Africa and Asia. Elephants எங்கே இருக்குது? ஆஃப்ரிக்காலையும் ஏஷியாலையும். மோஸ்ட் ஆஃப் த எலிஃபென்ட்ஸ் ஆர் கிரே இன் கலர். மோஸ்ட் ஆஃப் த எலிஃபென்ட்ஸ் என்ன கலர்? கிரே கலர். ஓகே, அந்த பிளாக் மாதிரி ஷேடு. However, in Thailand, they have white elephants. ஆனால் தாய்லாண்டில் மட்டும் white elephants are there. In addition, elephants are one of the longest living animals with an average lifespan around 5 to 70 years. ஆனால் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், elephants, they live for a long time. 5 to 70 years. மனுஷன மாதிரி 70 வயசு கூட வாழும். Elephants are considered to be one of the most intelligent animals. Elephants வந்து பயங்கர புத்திசாலி animals, intelligent. Similarly, they are quite obedient too. Obedient. நம்ம சொல் பேச்சு கேட்குற மாதிரி, உங்களை மாதிரி நாட்டிலாம் கிடையாது. நல்லா சொல்லலாம், எப்போ சொன்னாலும் நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம், டேம் பண்ணிக்கலாம். Obedient. Usually, the female elephants live in groups, but the male ones prefer solitary living. Females-நாக்க girls, சரியா? பெண்கள், பெண் யானை மட்டும் குரூப்பாக தான் வாழுது. ஆனால் பாய்ஸு they prefer to live solitary. Solitary alone, தனியாக அவங்க ஜாலியாக விளையாடுறாங்க. Additionally, this wild animal has great learning capacity. Humans use them for transport and entertainment purposes. அது ஹியூமன்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க? அது டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்காக, லைக் கல் சுமக்கிறது, கட்டை சுமக்கிறதுக்கு, லைக் வுட் அண்ட் ஆல். ஓகே, பிகாஸ் யூ மைட் ஹவ் ஸ்டடிட் இன் யுவர் அதர் லெசன்ஸ். எத்தனை கோவில்கள் அண்ட் பெரிய பெரிய பில்டிங் கட்டுறதுக்கு இன் ஓல்டன் டேஸ் பீப்புள் யூஸ் ஒன்லி எலஃபன்ஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே. அண்ட் ஃபார் என்டர்டெயின்மெண்ட், ஜாலிக்காகவும் அவங்க, பிகாஸ் அது பார்த்துட்டே இருக்கலாம் இல்லையா? தட்ஸ் வாட் என்டர்டெயின்மெண்ட், ஹாப்பியாக பொழுதுபோக்குக்காக. Elephants are of great importance to the earth and mankind. Thus, we must protect them to avoid imbalance in nature's cycle. So, அதனால elephant நம்ம பாதுகாக்கணும். We should conserve them. At any cost, we should not kill them. எந்த ஒரு இதனாலையும் அவங்களுக்கு கொலை பண்ணக்கூடாது, ஆர் அவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கக்கூடாது. ஃபைன். ஆக்சுவலாக நாம் தான் அவங்களோட இடத்துல போய் வீடு கட்டிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ தென் வி டெல், ஓ எலிஃபென்ட்ஸ் ஊருக்கு வந்துருச்சு. நாம் தானே காட்டுக்குள்ளே போய் வீடு கட்டிட்டு இருக்கிறோம். ஃபைன் சில்ட்ரன், லெட்ஸ் மூவ். Question 2. Find opposites for the following words from the above passage. Opposite nana எதிர்ச்சொல். For example, disobedient, opposite obedient. So the A part is balance. Balance opposite என்ன?
imbalance. லாஸ்ட் லைனில் கடைசி வார்த்தை இருக்குது பாருங்கள். ஓகே, லாஸ்ட் லைன் imbalance to nature cycle. ஸோ பேலன்ஸ், imbalance. ஓகே, ஸ்டூபிட்னாக்கா முட்டாள்தனம். அப்போ அது இன்டெலிஜென்ட் அனிமல்ஸ். அப்போ இங்கே பாருங்கள் 1 2 3 4 5th லைனில் தேர்ட் வேர்டு இன்டெலிஜென்ட் அனிமல்ஸ். ஃபைன். ஓகே, நவ் தேர்ட் சி இஸ் ஹார்ம், ப்ரொடெக்ட். ஹார்ம்னாக்கா அது துன்புறுத்துறது, ப்ரொடெக்ட்னா பாதுகாப்பு. ஹார்ம் பண்ணுறதில்ல, எந்த ஒரு கெட்டதும் பண்ணுறதில்ல. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் சோஷியபிள். சோஷியலாக நல்ல கலக்கலப்பாக இருக்கிறது, ஜாலியாக இருக்கிறது. அதோட ஆப்போசிட் சாலிட்டரி லிவிங். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? சாலிட்டரினாக்கா ஃப்ரம் டவுன் யூ கேன் திங்க் இட் இஸ் ஃபோர்த் லைன். the male ones prefer solitary living. தனிமையாக அலோனாக இருக்கிறது இஷ்டப்படுறாங்க. Fine children. So moving on to third question. Look at the following table and put a tick mark to activities related to hobbies. சரி, ஹாபீஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கிறீங்க. ஸோ இதெல்லாம் ரிலேட்டட் டு ஹாபீஸ். ஓகே, ஹியர் ஆக்டிவிட்டி டிக் மார்க். ட்ராயிங் ஒரு ஹாபியா? எஸ். பேக்கிங்னாக்கா சமையலாம், அது ஒரு ஹாபி. ஓகே. ப்ரீதிங் மூச்சு விடுறது, அது ஒரு ஹாபியா? இல்லை. ஸோ இட்ஸ் நாட். ஷாப்பிங், ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ நாட் அ ஹாபி. ஃபைன் சில்ட்ரன். Third Roman number, read the passage carefully and answer the following questions. One day, the giant came back. இது ஒரு ஸ்டோரி, உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும்னு நினைக்கிறேன். The Selfish Giant by Oscar Wilde. தெரியுமா? ஓகே, அது செல்ஃபிஷ் ஜெயிண்ட், தனக்கு மட்டும் வேணும், யாருக்கும் ஷேர் பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்கிற அந்த ஸ்டோரியில் இருக்கிற ஒரு பேராகிராஃப். One day, the giant came back. He had been to visit his friend Cornish Ogre and had stayed with him for 7 years. Okay, ஒரு 7 years அந்த giant அவங்க வெளியூருக்கு போயிட்டாங்க. After 7 years were over, he determined to return to his own castle. ஸோ 7 yearsக்கு அப்புறமா தன்னோட அரண்மனைக்கு, தன்னோட வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டாங்க. When he arrived, he ran to the children playing in the garden. அங்கே வந்து பார்த்தாக்கா அங்கே சில்ட்ரன் எல்லாம் ஜாலியாக விளையாடிட்டு இருக்கிறாங்க உங்களை மாதிரி. What are you doing here? இங்கே என்ன பண்ணுறீங்க? He cried in a very gruff voice. அப்படி கத்தி, what are you doing here? அப்படின்னு கேட்குறாங்க. And the children ran away. Children எல்லாம் பயந்துடுச்சு ஓடி போயிட்டாங்க. My own garden is my own garden. ஓகே, இது என்னோட கார்டன், யாரும் வரக்கூடாதுன்றாங்க. Said the giant, anyone can understand that and I will allow nobody to play in it but myself. இது என்னோட கார்டன், யாரும் விளையாடக்கூடாதுன்னு நான் மட்டும்தான் விளையாடுவேன்னு சொல்லிட்டார். So he built a high wall all around it and put up a notice board. Trespassers will be prosecuted. சரியா? அது யாரும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு he built a big wall, ஒரு பெரிய செவரு மதில் எழுப்பிட்டாங்க. எழுப்பி யாரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரமாட்டாங்க, சில்ட்ரன் வரமாட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லை, he put on போர்டும் மாட்டியாச்சு. Trespassers will be prosecuted. அது அந்நியர்கள் உள்ளே வரக்கூடாது, உள்ளே வந்தாக்கா தண்டிக்கப்படுவார்கள், அந்த மாதிரிலாம். ஓகே, சரி. கொஸ்டின் ஃபோர்த் ஒன், gruff voice means dash. So you have 3 options: harsh, soft voice, gentle voice. ஸோ gruff voiceனாக்கா harsh voice, இந்த ஸ்வீட் வாய்ஸ் கிடையாது. Fifth one, the word trespassers means a person who goes on to someone's land or enters into their building without permission. Now, frame a sentence using the word trespasser. Okay, so trespasser na a person who goes on to someone's land. வேறு யாரோட லேண்டில் அவங்களோட அனுமதி இல்லாமல், பெர்மிஷன் இல்லாமல் போகிறது தான் ட்ரெஸ்பாசர். நான் இப்போ ட்ரெஸ்பாசர் வச்சு ஒரு சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். Trespassers will be punished. ஓகே, இல்லைனா trespassers are prohibited, இங்கே யாரும் வரக்கூடாது, அந்த மாதிரி. ஃபோர்த் ரோமன் நம்பர், read the paragraph given below on swimming as a hobby. So here there is a paragraph on swimming as a hobby. Swimming ஒரு ஹாபின்னு ஒரு paragraph இருக்குது. Now write a paragraph on yoga as a hobby. Swimming hobby இருக்குது, இதை பார்த்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக யோகாவை பற்றி எழுதணும். இல்லைம்மா? ஓகே, swimming is considered as a perfect hobby to have because of its innumerable benefits. ஸோ ஸ்விம்மிங் வந்து ரொம்ப பெனிஃபிட். நான் தண்ணியில் போய் நல்ல நீச்சல் அடிக்கலாம் சூப்பர்பா. ஓகே, ஃபிசிக்கலி ஆஸ் வெல் அஸ் மென்டலி. அங்கே போகும்போது உடம்பெல்லாம் நல்ல ஜாலியாக இருக்கும், மென்டலாகவும் ஒரு ரிஃப்ரெஷ்.
It provides an alternative to all the heavy duty exercise which make you feel tired and exhausted. கஷ்டமான வேலையிலெல்லாம் ஒரு ரிலீவ் ஆகிடலாம். ஈவன் எனி பர்சன் ஹேவிங் மைனர் இன்ஜுரிஸ் கேன் டூ ஸ்விம்மிங். ஸ்விம்மிங் இது பண்ணக்கூடாது அது பண்ணக்கூடாதுன்னு எந்த ஒரு தடையெல்லாம் இல்லை. ஆல்சோ ஏஜ் இஸ் நாட் அ ஃபேக்டர் ஃபார் ஸ்விம்மிங். ஏஜும் பிரச்சனையும் இல்லை. சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க கூட ஸ்விம் பண்ணலாம். ப்ரொவைடட் தே ஷுட் நோ ஸ்விம்மிங். ஓகே, தெரிஞ்சுக்கணும். Any person of any age can enjoy swimming as it will not indulge you in a heavy duty workout. இது ஜாலியாக தானே பண்ணுறோம், அது ரொம்ப கஷ்டமே கிடையாது. சரி, இப்போ என்ன பண்ணணும்மா, யோகா as a hobby we should write one paragraph. இல்லைம்மா, நீங்களே ஒன்றா எழுதிக்கணும். இது சும்மா நான் மட்டும் just like that I will tell you. Yoga is considered as a perfect exercise. It helps us physically, mentally, spiritually. It cleanses the inner feelings. Everyone should do yoga for a minimum 1 hour. There is no age limit to do yoga. Anyone can do, starting from pranayama, surya namaskaram, breathing exercise and all. We can start doing yoga at any age, and anyone can start with simple yoga. It helps us in our lifetime. Okay, you can write more also. Okay, fine children, moving on to 5th Roman number. Develop the following hints into a paragraph with proper beginning, middle and end. Okay, here there is a hints developing. Adu code எல்லாம் போட்டுருக்காங்கல்ல, so we should write it as a paragraph. எதுலமா? Okay children. A salt cellar, salt bag, donkey, market, on the way, cross a stream, one day, tumbled down, salt bag, fell into the water, salt dissolved. அதாவது ஒரு ஊரில் ஒரு மனுஷன் ஒரு சால்ட் செல்லர் இருந்தாங்க, உப்பு விற்கிற உப்பு வியாபாரி. ஸோ ஒரு டாங்கி மேலே வச்சு உப்பு தூக்கிட்டு போயிட்டுருக்குறாங்க. ஆன் த வே ஒரு ஸ்ட்ரீம் இருக்குது, ஒரு சின்ன குட்டி ஒரு ஆறு மாதிரி. ஸோ ஆறு கடக்கும்போது அன்னோயிங்லி தெரியாமல் ஒரு நாள் டம்பிள்டு டவுன், அது விழுந்துச்சு. விழும்போது என்னாச்சு, உப்பு கரைஞ்சி ஓடிருச்சு. இட்ஸ் டிசால்வ்ட். அண்ட் வாட்டர், பேக், லைட் டு கேரி, டாங்கி ஹாப்பி, டாங்கி ப்ளே த சேம் ட்ரிக். த சால்ட் செல்லர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ட்ரிக், டிசைடட், டீச் அ லெசன், நெக்ஸ்ட் டே, லோடட், cotton bag, donkey played same trick. The dampened cotton heavy to carry, donkey suffered, learnt lesson. So இது என்னாச்சு, the donkey தெரியாமல் ஒரு நாள் உப்பு முட்டை விழுந்தது, உப்பு கரைஞ்சி போச்சு. அப்போ வெயிட்டே இல்லை, ஜாலியாக இருந்தது. இதே ட்ரிக்கை டெய்லி ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சது. அப்படியே ஆற்று போகும்போது தப்பக்கடின்னு கீழே விட வேண்டியது, உப்பு கரைஞ்சிரும், உப்பு மூட்டை டெய்லியும் எம்டியாக போயிட்டுருக்குது. இந்த ஓனருக்கு சரிக்கும் வந்தது. ஆஹா, நீ விளையாடுறியா, உனக்கு ஒரு பாடம் கற்றுக் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி ஒன் டே வாட் ஹி டிட், ஹீ கெப்ட் ஒன் காட்டன் பேக். காட்டன் பேகு பஞ்சு முட்டை தூக்கி வச்சுட்டாரு. அப்போ வைக்கும்போது ஜாலியாக தான் இருந்தது. இது சேம் ட்ரிக் ஃபாலோ பண்ணிச்சு பாருங்கள். ஆன் த வே ஹி டிப்ட் இட், அதாவது டம்பிள் டவுன் பண்ணும்போது காட்டன் இட் அப்சர்வ் த வாட்டர், எல்லாம் அப்சர்வ் ஆயிடுச்சு, தண்ணியெல்லாம் உறிஞ்சி இழுத்துருச்சு. அப்போ என்னாகும், இட் வில் பி ஸோ ஹெவி டு கேரி. அதுக்கப்புறம் இந்த கழுதிக்கு பயங்கர கோவம் வந்துருச்சு. அண்ட் ஹி லேர்ன்ட் லெசன் நாட் டு ப்ளே த ஃபுல். சரி, இந்த ஸ்டோரி இது ஹின்ஸ். We have to make it into a paragraph. Shall we start? So whenever you write something, you have to write a title. இது என்ன டைட்டில் வைக்கலாம்? ஃபுலிஷ் டாங்கி வச்சுக்கலாமா? ஓகே, முட்டாள் கழுதை. ஓகே, ஃபுலிஷ் டாங்கி. A salt seller used to carry the salt bag on his donkey to the market every day. On the way, they had to cross a stream. One day, the donkey suddenly tumbled down the stream, and the salt bag also fell into the water. So tumble down, அது தண்ணியில் விழுந்துச்சு. The salt dissolved in the water, and hence the bag became very light to carry. The donkey was very happy. So donkeyக்கு ரொம்ப happy ஆச்சு. Then the donkey started to play the same trick every day. The salt seller understood that the trick and decided to teach a lesson to it. The salt sellerக்கு புரிஞ்சிருச்சு, ஓஹோ இவன்
ட்ரிக் பண்ணுறான், உனக்கு ஒரு பாடம் கற்றுக் கொடுக்குறேன். The next day, he loaded a cotton bag on the donkey. பஞ்சு முட்டி தூக்கி வச்சாச்சு. Again, it played the same trick, hoping that the cotton bag would still become lighter. Cotton bag இன்னும் லைட்டாக நினச்சி அப்படியே முங்கினாங்க பாரு, என்னாச்சு? But the dampened cotton became very heavy to carry and the donkey suffered. It learned a lesson afterwards. It didn't play the trick and the salt seller was very happy. அன்னையிலேருந்து அந்த டாங்கி இந்த மாதிரி ட்ரிக்கு வேலையெல்லாம் வைக்கிறதே இல்லை, சொல்கிற வேலையை ஒழுங்காக செய்திடும். ஆல்ரைட், சரி, ஓகே சில்ட்ரன். ஸோ வி ஷுட் நாட் டூ எனி ட்ரிக். ஏமாத்துற மாதிரி எதுவும் செய்யக்கூடாது. லாஸ்ட்டில் நாம் தான் ஏமாந்துருவோம். ஓகே, மூவிங் ஆன் டு question 6. Okay, Roman number 6. Write a paragraph by answering the following questions. This is like your thing. Okay, you should only write on your own. What is your hobby? உங்கள் ஹாபி என்ன? ஓகே, எனக்கு ஒரு ஹாபி இருக்கலாம், உங்களுக்கு ஒரு ஹாபி இருக்கலாம். யூ கேன் ரைட் யுவர் திங். ஓகே, ஃபார் மீ கலெக்டிங் பிக்சர்ஸ் ஆஃப் ஃபேமஸ் லீடர்ஸ் அண்ட் ஆல் அதர் திங் இஸ் மை ஹாபி. Okay, B. How much time do you spend for that activity? எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க? Maybe I spend 1 hour or 2 hours. It just depends. You can write your own words. With whom do you spend your free time? உங்களோட ஃப்ரீ டைம் யார் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க? I spend my free time with my friends, sister and brother. D. Is your hobby beneficial? How? இது யூஸ்ஃபுல்லா? Yes, my hobby is beneficial because I learn a lot from my hobby. Sixth question. Will you suggest your hobby to your friends? Why? Okay, இந்த ஹாபியை மற்றவங்களுக்கு சொல்வீங்களா? Yes, I shall suggest my hobby to my friends because it develops our general knowledge. Fine, children? Okay. 7th Roman number. Read the passage and replace the capitalized words with the கரெக்ட் வேர்ட். ஓகே, இப்போ இந்த பேசேஜ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அங்கே எங்கே குட்டி குட்டியாக கேபிட்டல் வேர்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இட் மீன்ஸ் சம்திங் இஸ் ராங். வி ஹவ் டு ரெக்டிஃபை இட். ஃபர்ஸ்ட் வில் ரீட் த திங், தென் வில் ரைட் த கரெக்ட் ஒன். அவர் கிளாஸ் இஸ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் 30 students. அவர் டீச்சர் வாஸ் டீச்சிங் இங்கிலீஷ் நவ். ஷீ லைக் அஸ் வெரி மச். ஷீ இஸ் வெரி ஸ்கில்ஃபுல் பர்சன். ஷீ takes the class in a funny and interesting way. Okay, so இதில் என்னமோ இடிக்குது. We will rectify it. Shall we start? Our class consists of 30 students. Our teacher is teaching English now. She likes us very much. She takes the class in a fun and interesting way. Fine, children? Okay, moving on to 8th Roman number. Look at the following pictures and write a story with proper beginning, middle and end. Okay, so here you have a picture. One man, you can see one wounded dog and he is trying to help the dog and they are becoming friends. Fine. Once upon a time, there was a wounded dog in the street. Okay, so ஒரு hurt ஆகி ஒரு dog இருக்குது. And the dog whined. அதாவது அது கத்துது, அதுக்கு ஃபீலிங்ஸ் வந்தது. The man saw the dog and had some sympathy and empathy. He kept the dog in a tub and took him to the hospital and gave treatment. And later, the dog became normal. Later, the dog and the man became friends. So, இது சும்மா தான் எழுதியிருக்கிறேன். You can write on your own. Fine, children? Thank you. Please do not copy. So don't miss to watch other. You can write on your worksheets in the same playlist. To watch. Do not copy other. You can write on your own in the same in your playlist. Own words. Fine, children. Thank you.